عيد مبارك، 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 عيد مبارك. سرور الكون يعجز أن يفينا، وخير الله دوما يحتوينا. فبعد تبتل ودعاء ليل أتانا عيد رب العالمين، أتانا عيد رب العالمين. سرور الكون يعجز أن يفينا، وخير الله دوما يحتوينا. فبعد تبتل ودعاء ليل أتانا عيد رب العالمين، أتانا عيد رب العالمين. عطاء من كريم ذي هبات، ونور للعباد المسلمين. إليه الحمد من بالجود أعطى، وأرسل فضله الوافي إلينا. جمعنا في ربى الأعياد سعادا، نبث بها المشاعر والحنين. فنظهر بالوفاء شعور حب، ونحمل بالخفا ودا ثمينا، ونحمل بالخفا ودا ثمينا. عيد مبارك، 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 عيد مبارك. تلاقينا كأحباب وأهل، وفرحتنا تشع بمقلتينا. بدفء قرابة وحنان وصل، تنام الحب والأفراح فينا. بذور القرب في الأعياد تنمو، لتزهر بالسعادة يا سنينا. أدام الله جمعا كل عيد، وأسبغ فضل نعمته علينا، وأسبغ فضل نعمته علينا. سرور الكون يعجز أن يفينا، وخير الله دوما يحتوينا. فبعد تبتل ودعاء ليل أتانا عيد رب العالمين، أتانا عيد رب العالمين. سرور الكون يعجز أن يفينا، وخير الله دوما يحتوينا. فبعد تبتل ودعاء ليل أتانا عيد رب العالمين، أتانا عيد رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله
أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Perlu diketahui jamaah rahimakumullah, 4 menit lagi ke depan sholat id akan dimulai. Yang bertindak selaku imam dan khotib ialah Dr. Andes Kiai Haji Muflih Wahyanto. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah
Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. As-salatu jami'ah. Istawu sufuf wasaddul khalal. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Mohon saf untuk dirapatkan, diluruskan, yang masih kosong itu diisi. Bismillah. Allahu Akbar. 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 Allahumma الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم
فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين.
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على وبارك على اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. يا الله استغفر الله. استغفر الله. بسم الله. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته في كل وقت لعلكم تفلحون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudara-saudara, sejak semalam kita mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid sebagai umpakan, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah menyelesaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan secara sempurna. Sebagaimana perintah Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Dan hendaklah engkau menyempurnakan, kamu sekalian menyempurnakan bilangannya, dan hendaklah kalian mengagungkan asma Allah sebagaimana yang Allah tunjukkan kepada kamu sekalian, agar kalian bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara, Ramadan telah berlalu. Siapapun di antara kita yang sudah merasakan bahagianya dan senangnya, nikmatnya beribadah dan beramal soleh di bulan suci Ramadan, tentu akan merasa sedih dan susah ketika Ramadan meninggalkan kita. Ramadan pasti akan datang di tahun yang akan datang, sepanjang belum datang hari kiamat. Tetapi kita belum tentu bertemu dengan bulan suci Ramadan pada tahun yang akan datang. Oleh karena itulah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita gunakan Ramadan untuk beribadah, menyempurnakan ibadah kita dan amal-amal soleh kita. Semoga Allah menerima ibadah kita, puasa kita, zakat kita, dan semua amal-amal soleh kita, dan kita saling mengucapkan tahniah, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara, Ramadan hakikatnya bagi kita adalah saat-saat kesempatan bagi kita untuk bersih-bersih diri, membersihkan diri kita dari segala dosa-dosa, dan membersihkan hati kita dari lintasan dan pikiran untuk berbuat dosa. Saudara-saudara, setiap malam kita selalu mengucapkan Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Pemurah, maka ampunilah dosa-dosa. Itulah yang selalu kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar selepas Ramadan itu betul-betul kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan karena hanya iman dan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu.
Saudara-saudara, sampai-sampai Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita pesannya, rugi dan celaka orang yang diberikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan Ramadan selesai sementara belum mendapatkan ampunan. Rasulullah SAW bersabda, Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha qabla ayyughfaralah. Nabi bersabda, celaka siapa orang yang diberi kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan Ramadan berlalu begitu saja sedang dia belum mendapatkan ampunan. Aidin, aidat rahimakumullah. Itulah maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar dan bertobat kepadanya. Karena tidak ada di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa, baik itu kecil maupun besar. Tetapi sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu adalah yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa apapun besar maupun kecil, jika dia bertobat, Allah pasti akan mengampuninya. Itulah saudara-saudara, maka kita mohon ampun kepada Allah di bulan suci Ramadan itu, membersihkan dosa-dosa kita. Nabi bersabda, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan atau dosa adalah yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, di dalam bulan suci Ramadan ini juga kita membersihkan diri kita, batin kita, hati kita dari lintasan-lintasan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan segala perilaku kita, ucapan kita dari segala akhlak yang tercela, akhlak yang rendah. Itu maka saudara-saudara, sesungguhnya Ramadan menjadi tazkiyatun nafs, mensucikan diri dalam rangka kita meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat ketakwaan itu tatkala seseorang sudah bisa membersihkan jiwanya, hatinya dari lintasan-lintasan pikiran-pikiran untuk berbuat dosa, sehingga ucapannya baik, suci, dan perbuatannya juga demikian. Sebaliknya orang-orang fasik, orang-orang yang kotor hatinya, maka yang keluar dari mulutnya dan perbuatannya adalah perkara-perkara yang tidak baik. Itulah maka Allah Subhanahu wa taala menyamakan istilah kesucian hati dengan ketakwaan. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surat Asy-Syams ayat 7 sampai dengan 10, wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sungguh Allah telah mengilhamkan pada jiwa hati manusia itu kecenderungan untuk fujur, berbuat dosa, dan kecenderungan untuk bertakwa atau taat. Ada kecenderungan untuk mengikuti bisikan-bisikan iblis, dan ada kecenderungan untuk mengikuti bisikan-bisikan malaikat. Qad aflaha man zakkaha. Oleh karena itu, berbahagia orang-orang yang mampu membersihkan hatinya, karena dia lebih cenderung kepada ketaatan dan ketakwaan. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh celaka, rugi orang yang mengotori hatinya, karena dia membayarkan hatinya penuh dengan niatan, lintasan pikiran untuk berbuat dosa dan mengikuti bisikan-bisikan setan. Itulah maka takwa dan kesucian itulah merupakan satu istilah di dalam Al-Quran yang sama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam Quran surat An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Janganlah kalian merasa paling bersih, paling suci dan kemudian merendahkan orang lain. Sebab hanya Allah sajalah yang mengetahui siapa yang paling bertakwa. Maksudnya siapa yang paling suci, yang paling bersih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Siapapun yang hatinya suci, bersih,
insya Allah pikirannya suci, ucapannya suci, dan perbuatannya juga suci. Siapapun hatinya yang kotor, maka yang keluar adalah ucapan yang kotor dan perbuatannya adalah perbuatan yang kotor atau akhlak yang rendah. Maka Nabi juga mengingatkan kepada kita dalam sabdanya, ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah, ingatlah bahwa di dalam jasad manusia itu ada mudghah, segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal darah tadi baik, maka badannya juga akan baik, perilakunya juga akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau segumpal darah tadi adalah rusak, maka badannya rusak dan semua amal perilakunya juga akan rusak. Ala wahyal qalbi. Ketahuilah, apa itu? Itulah yang namanya hati. Kita saudara-saudara, oleh karena itu Ramadan adalah menjadi wasilah bagi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, yang bertakwa, yang mampu mensucikan hati kita sehingga perilaku kita, ucapan kita hanyalah ketaatan kepada Allah, dan semua yang keluar dari perilaku kita adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, ketakwaan itulah yang mesti harus kita raih kapanpun, saat kapanpun. Karena di sisi Allah, ukuran kemuliaan seseorang itu adalah karena ketakwaannya. Bukan karena ras, suku, dan bangsa. Bukan karena status sosial ekonominya. Bukan karena kebangsaan, kesukuan, atau hartanya yang banyak, atau karena jabatan, atau keturunan bangsawan. Tetapi hakikat ketakwaan itu, kemuliaan itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pluralitas perbedaan suku bangsa adalah menjadi sunatullah, satu keniscayaan. Bahkan perbedaan tingkat sosial ekonomi, ada para pejabat, ada bangsawan, ada orang biasa, ada yang berpunya, ada yang tidak punya, itu juga menjadi satu keniscayaan. Allah mengingatkan kepada kita di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian, itu laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kamu semuanya itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Tetapi ingatlah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu itu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Demikian pula Allah telah menegaskan di dalam firman-Nya Quran surat Az-Zukhruf ayat 32 bahwa perbedaan status sosial ekonomi itu juga menjadi sunatullah. Allah firmankan, ahum yaksimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang menggagi-bagi rahmat Tuhanmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, kata Tuhan, kamilah yang membagi-bagi penghidupan mereka di dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kamilah yang meninggikan derajat sebagian dengan sebagian yang lain. Liyattakhidha ba'duhum ba'dhan sukhriya. Untuk apa? Supaya sebagian dengan yang sebagian lain itu saling menggunakan, saling mempekerjakan. Itulah saudara-saudara, oleh karena itulah maka fokus kita, hidup kita itu adalah meraih ketakwaan dan selalu mensucikan diri. Karena di antara misi Rasulullah SAW itu wa yuzakkihim, yaitu mensucikan kaumnya. Bukan hanya suci secara fisik, kalau itu kita sudah memahami. Dan setiap orang memahami, tentu pentingnya kebersihan badan. Semua. Tetapi tidak hanya itu, tapi kebersihan jiwa,
kebersihan perilaku dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Enggak, saudara-saudara, jika Allah telah memuliakan hambanya, Allah pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang senang dan berbahagia, baik dunia maupun di akhirat. Itulah kita selalu harus yakin terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, janjinya di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2-4. Insya Allah ini adalah ayat yang sangat familiar di telinga kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan menjadikan atau membuat baginya jalan keluar dari masalah. Wa may yattaqillaha wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah pasti akan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan membuat semua urusan hidupnya mudah. Itulah kebahagiaan hidup di dunia yang dijamin oleh Allah bagi orang yang bertakwa. Semua urusannya mudah, rezeki gampang, datang dari arah yang tiada disangka-sangka. Kalau ada masalah selalu ada solusi. Itulah kebahagiaan hidup di dunia bagi orang yang bertakwa. Sedangkan di akhirat Allah akan memuliakan karena akan memasukkan orang yang bertakwa itu ke dalam surganya. Dan itu banyak ayat-ayat firman Allah yang menjelaskan, menegaskan tentang hal ini. Di antaranya adalah Quran surat Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan 19. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu kelak berada di taman-taman surga yang banyak juga mata air yang mengalir. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa saja yang Allah berikan, semua yang disenangi diberikan. Mereka mengambil bebas. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu dulu ketika di dunia termasuk orang-orang yang selalu berbuat baik, muhsin. Kanu qalilan minal laili ma yahjuun. Ketika di dunia mereka sedikit sekali tidur karena banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu saat-saat menjelang subuh sahur selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan dalam harta mereka itu selalu disisihkan bagian bagi orang-orang yang tidak mampu, baik yang meminta-minta atau yang tidak meminta-minta. Itulah saudara-saudara, karena itulah takwa adalah prioritas utama menjadi tujuan hidup kita. Maka pesan Allah yang selalu kita dengar setiap kali khutbah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sesempurna mungkin. Wa la tamutunna illa wa antum, dan jangan sampai mati kecuali kamu dalam keadaan takwa, kecuali dalam keadaan Islam. Saudara-saudara, karena itulah ya, mari setiap saat kita berusaha untuk membersihkan hati kita, bukan hanya pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan kita juga menjaga kesucian diri kita, kebersihan hati kita. Karena itulah salah satu tanda daripada penghuni surga. Saudara-saudara, kita sampaikan satu hadis Nabi SAW tentang ahli surga yang amalannya ada standar, tidak begitu mencolok, tetapi karena kebersihan hatinya maka dia sebagai ahli surga. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian tiba-tiba Rasulullah bersabda, yatlu'u alaikumul an min ahlil jannah. Perhatikan,
akan muncul di hadapan kamu sekalian seorang penghuni surga. Maksudnya calon penghuni surga. Sudah dipastikan penghuni surga. Fatala rajulun minal ansari tantifulah lihyatuhu min wudhu'i wa ta'allaqa na'laihi biyadi simal. Maka tiba-tiba muncul seseorang laki-laki dari kalangan Ansar, janggutnya meneteskan air karena air wudhu, sementara tangan kirinya menenteng kedua sandalnya. Falamma kana al-ghad, hari berikutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla dzalik. Nabi mengatakan itu lagi. Mengatakan apa? Akan muncul seorang ahli surga. Fatala adzalika ar-rajulu mithlal marratil ula. Datang lagi orang itu dalam keadaan seperti saat dia datang pertama kali. Walamma kana al-yaumul tsalits, pada hari yang ketiga, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla maqalatihi aidan. Nabi mengatakan itu lagi, yaitu akan muncul seorang ahli surga. Fatala adzalika ar-rajulu ala mithli halil ula. Datang lagi orang itu seperti keadaan ketika dia datang, di mana jenggotnya basah meneteskan air wudu, sementara tangan kirinya menenteng kedua sandalnya. Falamma qama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi kemudian meninggalkan majelis itu, maka seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As, tabi'ahu Abdullah bin Amr bin As. Abdullah Amr bin As ini kemudian mengikuti orang itu, bertemu di rumahnya. Faqala, kemudian dia berkata kepada sahabat kaum Ansar tadi, inni lahaitu abi faqsamtu alla adkhula alaihi thalathan. Dia berpura-pura dan mengatakan, sesungguhnya aku sedang ada masalah dengan bapakku dan aku sudah bersumpah tidak akan ketemu dengan bapakmu selama 3 hari. Fa in ra'aita an tu'yani ilaika hatta tamdhiya fa'alta. Jika diperbolehkan, berikan kesempatan aku untuk menginap di rumahmu sampai 3 hari itu berlalu. Bolehkah demikian? Qala, kemudian orang tadi mengatakan, na'am, silahkan. Faqala Anas, kemudian Anas bin Malik menceritakan lebih lanjut, wa kana Abdullah bin Amr bin As bata ma'ahu thalatha yalalin falam yarahu yaqumu minal laili syai'an. Maka betul, Amr bin As itu bermalam di rumah orang itu, tetapi dia mengamati tidak pernah melihat orang itu bangun malam untuk qiyamul lail, sama sekali tidak. Illa idza ta'arra wa taqallaba ala firasi, hanya saja ia menyaksikan setiap kali dia ngelirir, terjaga dari tidurnya dan masih bolak-balikkan badannya di atas dipannya, dzakarallaha azza wa jalla wa kabbara, selalu ucapannya zikir kepada Allah azza wa jalla dan selalu mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yakuma li sholatil fajri, itu sampai dia bangun untuk sholat subuh. Falamma, ya, kemudian siapa? Abdullah bin Amr menegaskan, ghaira anni lam asma'hu yaqulu illa khairan. Hanya saja selama 3 hari itu menyaksikan, aku tidak pernah mendengar orang itu berkata kecuali yang baik-baik saja. Falamma madatil kalayal salaf, kemudian setelah 3 hari itu berlalu, waqittu an ahtakiru amalahu, dan aku sudah mulai ada perasaan untuk merendahkan amalan sahabat tadi. Jadi Abdullah bin Amr berpikir, wah, orang kayak gini kok ahli surga. Sudah mulai pikir-pikir, dia mulai merendahkan amalnya. Tidak ada amalan qiyamul lail, tidak ada sama sekali. Faqala, akhirnya dia berterus terang kepada orang yang diinapi itu dan mengatakan, inni lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hajrun thamma. Terus terang,
Sesungguhnya aku tidak ada masalah sama sekali dengan bapakku. Sama sekali nggak ada marah-marahan, tidak ada jutakan. Walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laka thalatha mirar. Hanya saja saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang kamu itu sampai 3 kali. Yatlu alaikumul an min ahlil jannah. Akan muncul di hadapan kalian seorang ahli surga. Fatolakta anta thalatha mirar. Yang muncul 3 kali itu engkau, kamu saja. Sehingga aku penasaran. Fa'aradtu an awiya ilaika, maka aku ingin sekali menginap di rumahmu. Li'andura ma amaluka, untuk menyaksikan apa sih amal rahasianya. Fa'aktadi bih, dan aku ingin menirunya. Falam araka ta'malu katsiru amalin, tapi nyatanya aku tidak melihat kamu banyak amal. Faman ladzi balagha bika ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya. Dia bertanya kemudian, lalu apa yang menjadikan kamu itu sampai kepada derajat sebagai ahli surga sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, maka dia kemudian mengatakan, ma huwa illa ma ra'aita. Tidak ada amalan apapun kecuali apa yang sudah kamu saksikan. Faqala Abdullah, kemudian Abdullah mengatakan, falamma wallaitu, tatkala aku pamit pulang dan meninggalkan rumahnya, da'ani faqala, dia memanggil aku kembali dan mengatakan, ma huwa illa ma ra'aita. Tidak ada amalan rahasia apapun kecuali apa yang pernah kamu saksikan. Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan. Hanya saja di dalam jiwaku, di dalam hatiku itu sama sekali tidak terlintas sedikit pun untuk berbuat curang, dusta, maksiat, mendalimi sesama muslim. Wala ahsudu ahadan a'tallahu ala khairin iyyahu. Dan aku sama sekali juga tidak pernah ada rasa iri, dengki kepada siapapun yang Allah berikan kebaikan, kenikmatan di dunia. Aku tidak pernah iri. Faqala Abdullah, maka Abdullah mengatakan, hadhil lati balaghat bika, ini rahasianya sehingga kamu mencapai pada derajat yang disampaikan Rasulullah SAW. Wahyal lati la nutik, dan itu yang aku tidak mampu. Saudara-saudara, mungkin orang bisa beribadah baik, tetapi kadang-kadang tidak bisa membersihkan dirinya, baik itu dari kemusyrikan, kekufuran, kemunafikan, atau niat-niat jahat, bahkan iri, dengki. Nah, ini adalah sahabat yang sangat sederhana, ya, dan ibadahnya juga ibadah yang standar, tetapi rahasianya adalah karena kebersihan jiwanya, kebersihan hatinya. Itulah kalau orang-orang yang sudah mendapatkan kebersihan jiwa, maka jiwanya akan menjadi tenang. Urusan orang lain tidak pernah ada adisi, nggak pernah ada dendam. Kalaupun ada yang melakukan kesalahan, dia selalu memaafkan. Itulah rahasia ahli surga. Saudara-saudara, karena itulah Ramadan ini betul-betul kita jadikan sebagai momen saat-saat yang baik kemarin untuk tazkiyatun nafas. Dan mudah-mudahan kita bisa mempertahankannya sampai kemudian akhir hayat. Demikian saudara-saudara apa yang dapat kita sampaikan sebagai tazkirah buat kita semuanya di khutbah Idul Fitri kali ini. Dan atas segala kurangnya mohon maaf. Dan mari kita akhiri bersama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kita, dunia kita dan akhirat kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Faya qadiyal hajat. Allahumma adinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa adinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina wahfatna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al tha'rana ala man dhalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. همزة للوصل بين الأقرباء يا موعدا للحب بين الأصدقاء تدنو لنا فيك المنى تدنو لنا فيك المنى والقرب باللقيا يزيد شرفتنا يا خير عين والقرب باللقيا يزيد شرفتنا يا خير عين ضيء الشموع ضيء الشموع شمس الأمان أنورت تشدو الربوع تشدو الربوع فيها التهاني أزهرت ضيء الشموع شمس الأمان أنورت تشدو الربوع تشدو الربوع فيها التهاني أزهرت أنس دنا يا أهلنا والكون في لون جديد شرفتنا يا خير عين شرفتنا يا خير عين فيك السلام فيك السلام يكسو القلوب رحمة فيك الوئام فيك الوئام عم الأنام بسمة فيك السلام فيك السلام يكسو القلوب رحمة فيك الوئام فيك الوئام عم الأنام بسمة يا عيدنا هذه الدنا غنت بألحان النشيد شرفتنا يا خير عين شرفتنا يا خير عين يا ربنا يا ربنا أدم لنا أعيادنا وشكرنا وشكرنا دوما إليك معلنا يا ربنا يا ربنا أدم لنا أعيادنا وشكرنا وشكرنا دوما إليك معلنا يصفو الهنا ما بيننا
ما أجمل العيد السعيد شرفتنا يا خير عيد شرفتنا يا خير عيد يا همزة للوصل بين الأقرباء يا موعدا للحب بين الأصدقاء يا همزة للوصل بين الأقرباء يا موعدا للحب بين الأصدقاء تدنو لنا فيك المنى تدنو لنا فيك المنى والقرب باللقيا يزيد شرفتنا يا خير عيد والقرب باللقيا يزيد شرفتنا